اسلامی کی بالکل خدمت فاؤنڈیشن نے زبردست کام کیا اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ سارے جتنے بھی جو بھی اچھے کام کریں ان کو سب کو کوآرڈینیٹ کریں۔ عمران خان نے ایک اور تاریخ رقم کر دی ہے۔ 5 ارب روپے 3 گھنٹوں میں ٹیلی تھون میں 5 ارب روپے کے عطیات، لاکھوں گھروں کی تعمیر، کروڑوں نوکریاں 5 سال میں 4 سال کے عرصے کے اندر وہ عوام کو نہ دے سکے، لیکن اب سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خان صاحب میدان میں ہیں اور انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں سب کو پچھاڑ دیا ہے۔ اگر یہی ٹیلی تھون شہباز شریف کریں تو آپ کے خیال میں کتنی رقم جمع ہوگی؟ یہی 4000 5000؟ بہت کم ہے، لیجئے تھوڑی سی بڑھا لیجئے 2-3 کروڑ روپے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے؟ اور یہ اعتماد نہ ہونا عوام میں، اس کے باوجود انہیں عوام پر مسلط کر دیا جائے، کتنی بڑی ناانصافی ہے، اور ہم اس ناانصافی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اب ان قوتوں کو بھی اندازہ ہو رہا ہے جنہوں نے یہ کھیل پہلے ان کو تخت پر بٹھانے کا اور پھر تخت سے گرانے کا اور اب پھر تخت پر بٹھانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ بہرحال عمران خان نے کامیاب ٹیلی تھون کیے، جس پر انہیں مبارکباد دینی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یہ رقم 5 ارب روپے کی یہ رقم پاکستان میں جائز ذرائع سے جائز طریقے سے خرچ ہو، سیلاب زدگان پر ہی خرچ ہو، شفاف طریقے سے ہی خرچ ہو، اس پر کوئی مقدمات نہ بنے، اس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ میرا خیال ہے خان صاحب اس کا اہتمام ضرور کریں گے۔ اس ٹیلی تھون میں کچھ لوگوں نے خان صاحب سے یہ بھی کہا کہ الخدمت اور جماعت اسلامی سے آپ کا پرانا تعلق، اور اس تعلق کو مزید بڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو شفاف طریقے سے الخدمت کے ذریعے مدد ملے۔ اور خان صاحب نے الخدمت اور جماعت اسلامی کے لیے نرم گوشے کا اظہار کرتے ہوئے ان کے کام کی تعریف بھی کی۔ جی بہت شکریہ خان صاحب، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میری طرف سے 50 لاکھ روپے کا ڈونیشن ہے، یہ پہلے فیز کا ہے، اور ایک چھوٹی سی گزارش تھی خان صاحب، وہ یہ گزارش تھی کہ آپ کا بہت اچھا تعلق رہا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ، اور الخدمت کی جو گراؤنڈ کی ٹیم ہے پوری پاکستان میں، اس کی مثال یقیناً بہت اچھی مثال ہے اور بہت زبردست ٹیم ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم الخدمت کے ساتھ مل کے ریلیف ایفرٹ کو لے کے چلیں یا نہیں؟ جماعت اسلامی کی بالکل خدمت فاؤنڈیشن نے زبردست کام کیا اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ سارے جتنے بھی جو بھی اچھے کام کریں ان کو سب کو کوآرڈینیٹ کریں۔ اگر ہم تھوڑے سے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے خان صاحب سے ان پر تنقید کے بجائے ان کا ساتھ دینے کے لیے، وہ قوتیں جو کام کرنا چاہتی ہیں، جو لوگ، آپ نے باقی لوگوں کو تو حکومت کا ایک طویل عرصہ دیا نا، 20 سال سے، 10 سال سے، 15 سال سے، 1 بار 2 بار 3 بار وہ حکومت کر چکے ہیں نا، ان کا سارا دیکھ لیا آپ نے کس طریقے سے لوٹ مار کی ہے۔ اب بھی کیا انہی سے امیدیں ہیں؟ خان صاحب کو 4 ہی سال کا وقت ہی ملا ہے نا، تو اب انہیں کچھ اور مزید وقت بھی دے دیا جائے، اور وہ قوتیں جو اس ملک میں اچھا کام کرنا چاہتی ہیں، جماعت اسلامی اور رائٹ ونگ کی قوتیں، انہیں خان صاحب کا دست و بازو بننا چاہیے۔ اور اگر یہ ہوا تو اس ملک میں
एक अच्छा माशरा तश्कील दिया जा सकता है, क्योंकि तंजीम जब तक नहीं होगी उस वक्त तक काम नहीं हो सकता। जमात इस्लामी के पास तंजीम है, नज़्म है, क़ुव्वत है, और सबसे बड़ी ये कि उनके पास सलाहियत भी है। वो अगर इन क़ुव्वतों के साथ जो अवाम में असर नफूस कर चुकी हैं, जिनके लिए अवाम खड़े हुए हैं, अगर उनके साथ मिलें और आगे बढ़ें तो मेरा ख़्याल है इस मुल्क में कोई मुस्बत तब्दीली हो सकती है। मेरे बहुत सारे दोस्त इस पर नाराज़ भी होंगे, मुझ पर इस बारे में तनकीद भी करेंगे, लेकिन फिर मेरा ये ख़्याल है कि ख़ान साहब को मौका देना चाहिए, उनको उनके साथ मिलकर चलना चाहिए और एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ना चाहिए। फॉरेन फंड्स तो अब आ रहे हैं और आज बाजवा साहब भी खुश हैं, सवात पहुँचे हैं और उन्होंने भी कहा है कि फ़ंड्स आना शुरू हो गए हैं। इमदादी परवाज़ें गैर ममालिक से पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो गई हैं। की सौटी शुरू हो गई है, टर्की की शुरू हो गई है, चाइना की भी शुरू हो गई हैं, बाकी मुल्कों से भी, सऊदी अरब से भी और कतर से भी इंशाल्लाह आनी शुरू हो जाएंगी। पैसे भी आएंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा। उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस है, उन्होंने कभी पाकिस्तान को कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं छोड़ेंगे। और हमारे अपने पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर जो बाहर के मुल्क के पाकिस्तानी हैं, वो उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इमदाद आ रही है। रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन तो हम जल्दी मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन रिहेबिलिटेशन में जिस तरह आपको याद है, आपको एक आया था, अल्हम्दुलिल्लाह उतना बड़ा तो ये सानिया नहीं है, लेकिन फिर भी ख़ास तौर पे सिंध में हमें लोगों को घर बना के और बलूचिस्तान में घर बना के देने पड़ेंगे, इधर भी बना के देने पड़ेंगे, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि जो लोग खिदमत का जज्बा रखते हैं, जो दर्द दिल भी रखते हैं और इस जोश में, इस आलमी जोश के अंदर वो मुख्तलिफ़ शहरों से ट्रकों में सामान भरकर मुतासरा इलाकों पर ले जा रहे हैं, उनके पास कोई होमवर्क नहीं है, उनको पता नहीं है कि किस इलाके में जाना है, किन लोगों से रब्ता करना है, किन लोगों की इमदाद करनी है। तो फिर क्या होता है, ये आप सिंध में जो ट्रकों का हाल हुआ है, जो इमदादी सामान का हाल हुआ है, वो इन लोगों की मदद करने का कोई फायदा नहीं। सब कुछ हमारा लूट चुके हैं। यहाँ पर हम आगे जा रहे थे, इन्होंने जबरदस्ती हमसे छीन के सब कुछ हमारा लूट लिया। ये देखिए हमारी ट्रक की क्या हालत है। कि हमें एक नज़्म ज़ब्त के साथ, हमें उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ चलना चाहिए। फ़ौज के इदारे हैं, अच्छी NGOs हैं, मजहबी इदारे जो हैं बहुत सारे, वो ये काम कर रहे हैं। उनके पास होमवर्क भी है, उनको पता भी है कि किस गांव में मदद करनी है, किस इलाके में ज़्यादा लोग मुतासिर हैं। अब अगर इस तरीक़े से गैर मुनज़्ज़म तरीक़े से मदद की जाएगी तो कुछ लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये जो लूट मार होती है, या लोग सामान को एक आप लोगों से, ट्रकों से खुद ही छीन लेते हैं, उसकी बड़ी वजह भी ये है कि वो बेयकीनी का शिकार होते हैं, वो ज़रूरतमंद होते हैं और उनके पास जो कुछ भी नहीं होता तो वो चाहते हैं कि उन्हें ज़रूर मिले और उसके लिए वो ज़रा जल्दी करते हैं। लेकिन जहाँ पे उन्हें यकीन होता है कि हम सबको मिलेगा और तरतीब से मिलेगा और तरीक़े से मिलेगा, तो वो उन इदारों से, उन तंजीमों से ताल्लुक़ भी रखते हैं और उनके कहे पर अमल भी करते हैं। तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में ये सैलाब की सूरत हाल जो है ये बेहतर हो। बहुत सारे मकान बनाने हैं, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मुहैया करना है, खड़ी हुई फसलें बर्बाद हुई हैं,
तो उनका इंतज़ाम भी करना है। अभी पानी का रेला आना है, अभी 5-6 सितंबर तक ये सूरत हाल ज़रा नाजुक ही है। इस पे आइंदा क्या हो, इस पर हम बात करते रहेंगे।